Hello students, welcome to Easy Study. Today we will see chemical reactions and equations. So we know that there are two types of changes, that is physical change and chemical change. So what is physical change? The change in which only physical properties of the matter is changed. Only physical property, no new substance is formed, and this change is reversible, means we can change the first reaction to the second reaction, that is physical change. Okay, second one is chemical change. So what is chemical change? The change in which physical as well as chemical properties of the substance is changed, and in this change new substance is formed. So that is chemical change. These are the two types of changes. Okay, so one table is given. So there are some phenomenon and we have to find out which changes are they. Two are already solved in this textbook. First is transformation of ice into water. Yes, ice melts into water, that is physical change, because here no new substance is formed. Second one is cooking of food. So this is chemical change, because in this condition a new substance is forming. Okay, now third, ripening of fruits. If fruits is ripening, then which type of change it is? Is this physical change? No, this is totally chemical change, because new substance is forming. The taste, color, the size of that fruit will be changed. Then milk turned into curd. So this is chemical change, because now milk is not obtained by us. Now there is new substance is forming, that is curd. Taste and shape of that, means structure of that milk is changed now, and it is converting into curd. Then evaporation of water. Water is evaporating, means water is changed into vapors. So that will be physical change, because water can be obtained from the vapors also. If you cool vapor, we can get water. Digestion of food in the stomach. So this is physical change? No, this is chemical change, because food is now digested and new substance, that means that food is converted into energy now. Size reduction of naphtha balls exposed to air. There are naphtha balls, and if we put them in the exposed to air condition, then they reduce their size. So this is physical change, because no new substance is forming here. Staining of Shahabadi or Kadappa tile by lemon juice. If some drops of lemon juice fall on the Kadappa or Shahabadi tiles, then it got stains. So here new substance is forming, so that is definitely chemical change. And last one is breaking of glass object on falling from a height. If we fall any glass on the floor, then the glass will break. The glass means glass vessels or glass pot will be broke. So what type of change it is? It is only physical change, because only shape is changing. Before that it was glass, and after that it will be glass. Okay, so this is physical change and chemical change. Okay, now we can explain in Marathi. पहा, दोन टाइप्सचे चेंजेस आहे, फिजिकल चेंज आणि केमिकल चेंज. फिजिकल चेंज म्हणजे ज्यामध्ये नवीन सबस्टन्स फॉर्म होत नाही, फक्त शेप बदलेल किंवा साईज बदलेल किंवा कलर बदलेल, तर तेव्हाच हा फिजिकल चेंज होतो. आणि केमिकल चेंज म्हणजे द चेंज इन विच न्यू सबस्टन्स इज फॉर्मिंग अँड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट सबस्टन्स ऑल्सो चेंजेस. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट असेल, त्याच्यामध्ये असा चेंज झाला का त्याचा फिजिकल शेप तर बदलला, म्हणजे फिजिकल
चेंजेस वेळी झाले आणि त्याच्यासोबतच केमिकल चेंजेस म्हणजे त्याचा शेप, कलर हा पूर्णपणे चेंज झाला, नवीन सबस्टन्स भेटला आपल्याला आणि जुना सबस्टन्स आपण वापस मिळवू शकत नाही, तर त्याला केमिकल चेंज असं म्हटलं जाते. जसं का ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ आईस इंटू वॉटर, आईस होता पाण्यामध्ये कन्वर्ट झालं. इव्हॅपोरेशन ऑफ वॉटर, पाणी होतं त्याची वाफ झाली. नॅफ्था बॉल्स हे एअरमध्ये एक्सपोज झाले तर त्यांची साईज रिड्यूस झाली. डांबर गोळी हे आपण हवेमध्ये ठेवली तर हळूहळू कमी कमी होऊन जाते, तर ते सुद्धा एक फिजिकल चेंज आहे. ग्लास, एखादा ग्लासचा ऑब्जेक्ट असेल आणि त्याला आपण वरून हाईटवरून सोडलं तर तो फुटून जाते. अगोदर हे ग्लासच होता, नंतर हे ग्लासच आहे. तर हे सर्व कोणते एक्झाम्पल्स आहे फिजिकल चेंजचे. नंतर केमिकल चेंज म्हणजे कुकिंग ऑफ फूड, आपण वेगवेगळे मसाले, तेल, टमाटे इत्यादी साहित्य पूर्ण टाकतो त्याच्यामध्ये आणि त्याच्यापासून जेवण बनते, तर तो झाला केमिकल चेंज. रायपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट पिकणे, फळं पिकतात तर त्यांचा कलर चेंज होते, शेप चेंज होते, साईज चेंज होते, नवीनच सबस्टन्स तयार होते, टेस्टही चेंज होऊन जाते, तर ती झाली केमिकल चेंज. मिल्क टर्न इंटू कर्ड, दूध होतं, दुधाचं दह्यामध्ये रूपांतर झालं, तर दूध हा गोड लागत होता पण दही आता आंबट लागत आहे, तर हा सुद्धा केमिकल चेंज आहे. डायजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक, आपल्या पोटामध्ये जेवण पचणे, तर हा सुद्धा केमिकल चेंज आहे. आणि स्टेनिंग ऑफ शहाबादी और कडप्पा टाईल्स बाय लेमन ज्यूस, शहाबाद टाईल्स असेल किंवा कडप्पा टाईल्स असेल त्याच्यावर जर लेमन ज्यूस पडला तर त्याच्यावर स्टेन्स येतात, दाग धब्बे तयार होतात त्याच्यावर, तर तो सुद्धा केमिकल चेंज आहे. सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस. ओके, सो केमिकल चेंज इज विच ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दॅट सबस्टन्स इज चेंज. आणि या लेसनमध्ये आपण केमिकल चेंजबद्दलच पाहणार आहोत, कारण की फिजिकल चेंज हे आपल्याला माहीतच आहे, तर नॉर्मली चेंज म्हणजे फिजिकल चेंजच असतो. नंतर आपल्याला एक टेबल दिलेला आहे, हा टेबल हे रिॲक्शन केल्यानंतरचा सॉल्व करायचा आहे तुम्हाला. ओके, तर रिॲक्शन तर आपण सध्या पाहत नाही आहोत, तर आपण पहिले लेसनचे थिओरॉटिकल पार्ट बघून घेऊ. सो केमिकल रिॲक्शन is a process in which some substances undergo bond breaking and transfer into new substance. Suppose one substance is there, एक substance आहे तिथं, केमिकल सबस्टन्स एखादा, तो दुसऱ्यासोबत फॉर्म होत असेल, दुसऱ्यासोबत रिॲक्ट करत असेल किंवा त्याच्यामध्येच त्याला हीट दिली किंवा प्रेशर दिलं, तर त्याच्यामध्ये काय होते, त्याच्यामधील जे बॉन्ड्स आहेत, जे धरून ठेवतात कोणाला, त्या मॉलिक्यूलला, आपण बघितलं होतं ना याच्या मागच्या लेसनमध्ये, एलिमेंट्स, त्या एलिमेंट्सला धरून ठेवत होता, तो वीक झाला, तो तुटला आणि दुसऱ्यासोबत बॉन्ड जर तयार केला त्याने, तर ते आहे केमिकल चेंज. आणि ते नवीन बॉन्डमध्येच कन्वर्ट होतात, दे फॉर्म न्यू बॉन्ड्स. द सबस्टन्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिॲक्शन आर कॉल्ड रिॲक्टंट्स. केमिकल रिॲक्शनमध्ये जो सबस्टन्स पार्ट घेतो, भाग घेतो, सहभागी होतो, तर तो काय, त्याला म्हणतो रिॲक्टंट्स. आणि जो प्रोडक्ट भेटते आपल्याला, म्हणजे जो रिझल्ट भेटतो, त्याला म्हणतो आपण प्रोडक्ट. जसं का एक्झाम्पल बघू आपण, मिल्क टर्न इंटू कर्ड. आता दूध होता, दूध, मिल्क. If we put some drops of lemon juice in the milk, it will turn into curd. आपण समजा दूध घेतलं, त्याच्यामध्ये 3-4 थेंब लिंबूचा रस टाकलं, तर त्याच्यानंतर काय होते माहिती आहे का, रात्रभर जर त्याला ठेवलं तर त्याच्या दह्यामध्ये रूपांतर होते, इट चेंजेस इंटू कर्ड. नाउ हिअर मिल्क इज रिॲक्टंट. याच्यावर क्रिया कोणावर होत आहे, प्रोसेस कोणावर होत आहे, ऑन विच सबस्टन्स द प्रोसेस इज हॅपनिंग, ऑन द मिल्क. So it is reactant. Okay, and in which substance it is turned now, in the curd. So curd is product. Okay, and chemical reaction is always always written in the form of reactant and product. ज्याच्यावर क्रिया होत आहे ते रिॲक्टंट, क्रिया झाल्यानंतर जे आपल्याला भेटत आहे नवीन वस्तू ते आहे प्रोडक्ट. Okay, so this is very simple technique of reactant and product. Then chemical equations. आता chemical equation पाहू.
एक एक्झाम्पल दिलेला आहे. सपोज आपल्याला एक अ कलरलेस सोल्युशन ऑफ झिंक let us take one chemical reaction. A colorless solution of zinc sulfate. झिंक सल्फेट नावाचा एक सोल्युशन आहे, त्याचा कलरलेस सोल्युशन घेतला. याला कोणता कलर होता का? नाही. इज फॉर्म ऑन ॲडिशन ऑफ, हा फॉर्म झाला कशाच्या ॲडिशन सोबत? ॲडिशन ऑफ झिंक डस्ट टू द ब्ल्यू सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्युशन. एक कलरलेस सोल्युशन भेटलेला आहे, कोणता वाला? झिंक सल्फेट, ज्याचं केमिकल फॉर्म्युला काय? ZnSO4. हा कसा फॉर्म झाला? ऑन ॲडिशन ऑफ, कोणाच्या ॲडिशनमध्ये? झिंक डस्ट आणि कॉपर सल्फेट सोल्युशन. आणि कॉपर सल्फेट सोल्युशनचं कलर कोणता होता? ब्ल्यू. कॉपर सल्फेट सोल्युशन आणि झिंक डस्ट हे जेव्हा आपण ॲड केले एकामेकामध्ये, तेव्हा आपल्याला काय भेटलं? झिंक सल्फेटचं सोल्युशन भेटलं. अँड कॉपर इज सेपरेटेड, आणि त्याच्यामधून कॉपर वेगळा पडला. त्याची रिॲक्शन कशी लिहायची? ॲक्युअस सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ॲक्युअस सोल्युशन म्हणजे पाण्यामध्ये विरघळलेला, मिक्स झालेला. वी हॅव टेकन दिस सोल्युशन अँड वी हॅव ॲड झिंक डस्ट इन इट. आफ्टर दॅट वी गेट न्यू प्रोडक्ट, दॅट इज ॲक्युअस सोल्युशन ऑफ झिंक सल्फेट प्लस कॉपर. तर ही झाली रिॲक्शन लिहिण्याची पद्धत. दिस इज द टेक्निक टू राईट केमिकल रिॲक्शन. आता एवढी मोठी केमिकल रिॲक्शन प्रत्येक वेळेस लिहिणं हे कन्व्हिनियंट नाही आहे. दिस इज नॉट कन्व्हिनियंट. सो व्हॉट वी हॅव डू? वी हॅव टू यूज अ शॉर्टकट. वी हॅव टू यूज अ शॉर्ट फॉर्म. The simple way of representing a chemical reaction in word is called a word equation. आता याला सर्वात सिंपल टेक्निक कोणती आहे? वर्ड इक्वेशन. आणि वर्ड इक्वेशन कसं लिहित असते? त्यांचे केमिकल फॉर्म्युला यूज करून. सो वी यूज केमिकल फॉर्म्युलाज. CuSO4 that is copper sulfate solution plus zinc dust that is zinc gives, arrow means gives us, ZnSO4 that is zinc sulfate plus Cu that is copper. So this is long method and this is short method and we have to use this method. आपल्याला हेच मेथड यूज करावी लागेल पुढच्या पूर्ण आता जेवढी आपण प्रोसेस बघणार आहोत. सो दिस इज ओनली व्हेरी कन्व्हिनियंट प्रोसेस. आता याच्यामध्ये तुम्हाला एक रिलेशन दिसत असेल, तर रिलेशन कसा? हा CuSO4 कॉपर सल्फेट सोल्युशन प्लस Zn झिंक ॲड केला, तर ह्या Cu ची जागा या Zn न घेतली. दिस Zn टेक्स द पोझिशन ऑफ CuSO4. या CuSO4 मधला जो कॉपर आहे त्याची जागा या झिंक न घेतली, हे ZnSO4 प्लस या झिंकची जागा आता कोण घेतली माहिती आहे का? या कॉपरनं. हे इथं झिंक वेगळा होता, आता इथं कॉपर सेपरेट आहे. ओके. सो इन दिस प्रोसेस, व्हाय दिस इज केमिकल रिॲक्शन? याला केमिकल रिॲक्शनच काऊन म्हटलेलं आहे? हे फिजिकल रिॲक्शन काऊन नाही म्हटलेलं आहे? कारण की पहा, CuSO4 होता म्हणजे कॉपर आणि हे SO4 म्हणजे हा झाला सल्फेट. या कॉपर सल्फेट सोल्युशनमध्ये एक बॉन्ड होता. एक बॉन्ड म्हणजे दोघं एकमेकाला घट्ट पकडून होते, एकदम फिट पकडून होते. या बॉन्डला ब्रेक करण्याचं, या बॉन्डला वीक करण्याचं काम कोण केलं? झिंकनं केलं. जेव्हा हे बॉन्ड खूप एकदम फिट होता, खूप स्ट्रॉंग होता, तेव्हा याच्यात जेव्हा आपण झिंक ॲड केलं तेव्हा हा बॉन्ड कसा झाला? वीक झाला आणि ब्रेक झाला. आणि नंतर झिंक हा मधात आला आणि याने काय केलं? तो बॉन्ड ब्रेक करून या कॉपरला सेपरेट फेकून दिलं बाहेर आणि स्वतः कॉपरची जागा घेऊन घेतली. म्हणून हा CuSO4 काय बनला आता? ZnSO4. आणि कॉपरला बिचाऱ्याला वेगळं सोडून दिलं. ओके. सो दॅट्स वाय दिस इज केमिकल रिॲक्शन. म्हणून याला केमिकल रिॲक्शन म्हणतात, कारण की याच्यामध्ये जो आयोनिक बॉन्ड आहे, आयोनिक बॉन्ड मी जो बॉन्ड आयन्स फॉर्म करते, Cu प्लस SO4 मायनस, हे पुढे पाहणार आहोत आपण. तर हे आयोनिक बॉन्ड आहे, याला ब्रेक करते आणि नवीनच
बॉन्ड तयार करते नवीनच सबस्टन्स सोबत, हाही आयोनिक बॉन्डच आहे, तर त्याला म्हणतात केमिकल रिॲक्शन. आता हे केमिकल इक्वेशन हे लिहित कसं असते? सो देर आर सर्टन स्टेप्स टू राईट द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन लिहिण्याचे काही स्टेप्स आहेत. सो वी विल सी दॅट स्टेप्स. तर हा एक इक्वेशन आहे जो आत्ताच आपण बघितला होता का CuSO4 प्लस Zn gives ZnSO4 plus Cu. The reactants are always right on the left side of the equation. रिॲक्टंट्स कधीही लेफ्ट साईडलाच लिहित असते. रिॲक्टंट हे कधीही लेफ्ट साईडलाच लिहायचे. रिॲक्शनमध्ये जर आपण केमिकल इक्वेशन लिहितो त्यामध्ये काय करायचं, रिॲक्टंट हे केव्हाही लेफ्टमध्ये लिहायचं. अँड प्रोडक्ट इज ऑलवेज राईट. प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन द राईट साईड ऑफ द इक्वेशन. प्रोडक्ट हा कधीही राईट साईडलाच लिहावा. दिस इज फर्स्ट मेथड. ही आहे फर्स्ट रूल आहे याचा का रिॲक्टंट ऑलवेज लेफ्ट अँड प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन द राईट साईड ऑफ द इक्वेशन. इफ देअर आर 2 or more reactants or products, जर 2 पेक्षा जास्त 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त रिॲक्टंट असेल तर मधात प्लस साइन द्यायचा. जर 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त प्रोडक्ट असेल तर मधात प्लस साइन द्यायचा. 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त असेल तर प्लस साइन. इफ रिॲक्टंट or product are more than 2 or more than 2, then we have to give plus sign between them. जर रिॲक्टंट किंवा प्रोडक्ट याच्यामधला कोणताही, दोघेही किंवा दोघापैकी एकही 2 पेक्षा जास्त असेल, 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त, तर मधामध्ये प्लस साइन द्यायचा. अँड बिटवीन रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट वी हॅव टू गिव ॲरो साइन हेडेड टुवर्ड्स राईट. राईट साईडला दाखवत असलेला एक रिॲक्शनसाठी एक ॲरो द्यायचा. हा ॲरो काय करतो, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस और डायरेक्शन ऑफ दॅट केमिकल इक्वेशन. ते केमिकल रिॲक्शन कोणत्या साईडला होत आहे, रिॲक्टंट्स कोणत्या साईडला आहे, प्रोडक्ट कोणत्या साईडला आहे हे समजून येते ह्या ॲरोमुळे. काय हे ॲरो दाखवला याचा अर्थ हे रिॲक्टंट्स आहे आणि यांनी रिॲक्शन केल्यानंतर ह्या फायनल प्रोडक्ट आपल्याला दिलेला आहे. तर हा झाला एक रूल. दुसरा रूल बघितला आपण, प्लस साइन द्यावा. सो रिॲक्टंट्स मस्ट बी राईट ऑन द लेफ्ट साइड अँड प्रोडक्ट मस्ट बी राईट ऑन द राईट साइड. आफ्टर दॅट वी हॅव टू गिव वन ॲरो बिटवीन रिॲक्टंट अँड प्रोडक्ट. दिस वॉज फर्स्ट रूल. सेकंड रूल, इफ रिॲक्टंट्स आर 2 or more than 2 or product is more than 2 or product is 2 or more than 2, then we have to give plus sign. Then if we have to make that chemical equation more informative, याच्यामध्ये जास्त इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल आपल्याला, so we can write in the equation. जर या इक्वेशन मध्ये आपल्याला खूप जास्त इन्फॉर्मेशन, जास्तीची इन्फॉर्मेशन द्यायची असेल तर आपण याच्यामध्ये लिहूही शकतो. आता लिहिण्यासाठीही शॉर्टकटच यूज करावा. सपोज रिॲक्टंट किंवा प्रोडक्ट हे गॅसियस स्टेटमध्ये असेल तर आपण ब्रॅकेटमध्ये स्मॉल g लिहायचा. सॉलिड असेल तर स्मॉल s अँड लिक्विड असला तर स्मॉल l हे ब्रॅकेटमध्ये लिहायचे. ठीक आहे. जसं झिंक डस्ट यूज केली होती, तर डस्ट म्हणजे कोणता पार्टिकल झाला, सॉलिड, तर हे झिंकच्या इकडे खाली s. कॉपर हा सॉलिड होता कारण की कॉपर हा सॉलिडमध्ये रिॲक्शनमध्ये आला, तर याच्या खाली सॉलिड. ओके. नंतर CuSO4 हा लिक्विड फॉर्ममध्ये होता, पण हा CuSO4 हा ॲक्युअस सोल्युशन घेतला होता आपण. आठवते ना, ॲक्युअस सोल्युशन घेतला होता. हे ॲक्युअस सोल्युशन ऑफ कॉपर सल्फेट हे ॲक्युअस सोल्युशन. ॲक्युअस सोल्युशन म्हणजे लिक्विड फॉर्ममध्ये.
ज्याच्यामध्ये थोड्याफार प्रमाणात पाणी आपण ॲड केलेलं आहे. तर जर ॲक्युअस सोल्युशन असेल तर त्याला सिम्पली AQ लिहायचं ब्रॅकेटमध्ये. ओके, तर याला आपण काय लिहू शकतो, AQ. आणि हा सुद्धा ॲक्युअस भेटला, मीन्स AQ. समजलं? एवढे प्रोसेस समजली. इफ वी हॅव टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव्ह, then we can write G for gas, S for solid, L for liquid, AQ for aqueous. ओके, आता सपोज हा कॉपर आहे, हा कॉपर सॉलिड स्टेटमध्ये आहे, आपण S लिहिला. पण हा कॉपर सॉलिड स्टेटमध्ये असला आणि हा ॲक्युअस असला म्हणजे हा झिंक सोल्युशन आहे. ॲक्युअस सोल्युशन आहे ना, म्हणजे थोडं लिक्विड फॉर्ममध्ये. तर ह्या लिक्विड सोबत हा कॉपर हा मिक्स होऊन जाईल का पूर्ण पाण्यामध्ये? होणार का? नाही, कारण की हा कोणत्या स्टेटमध्ये आहे, सॉलिड. तर हा कुठे जाऊन बसेल? तळाशी. हा खाली जाऊन बसून जाईल ना कॉपर, पावडर्ड फॉर्ममध्ये. म्हणजे हा हेवी आहे. सॉलिड कधीही लिक्विडपेक्षा हेवी असते. तर हा बसून जाईल खाली, म्हणजे हा झाला कॉपर आणि हा झाला ZnSO4 झिंक सल्फेट. तर हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये काऊन गेला? कारण की हा सॉलिड स्टेटमध्ये आला. तर जेव्हा एखादा केमिकल हा डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये चालला जातो तेव्हा त्याला म्हणतात प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट म्हणजे भारी होऊन खाली तळाशी जाऊन बसणारा. आणि खाली जाण्याची डायरेक्शन कोणती आहे? ॲरो डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. सो वी कॅन गिव डाऊनवर्ड ॲरो इन्स्टेड ऑफ सॉलिड सिम्बॉल. सॉलिड सिम्बॉलच्या इन्स्टेड कोणता एखादा रिॲक्शनमध्ये जे प्रोडक्ट आहे त्याच्यामधला एखादा प्रोडक्ट असेल, जर तो खाली जाऊन बसत असेल त्या रिॲक्शनमध्ये, सो वी कॅन यूज धिस डाऊनवर्ड ॲरो. ओके, तर हा होता थर्ड रूल. टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव्ह, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिॲक्टंट्स आर इंडिकेटेड इन द इक्वेशन. जर जास्त इन्फॉर्मेटिव्ह पाहिजे तर आपण फिजिकल स्टेट लिहू शकतो, जसं का गॅस, लिक्विड, सॉलिड. आता गॅस हलका असते म्हणून आपण अपवर्ड डायरेक्शन दाखवू शकतो. सॉलिड भारी आहे म्हणून डाऊनवर्ड डायरेक्शन दाखवू शकतो. लिक्विडसाठी L यूज करायचाच आहे. आणि जर ॲक्युअस सोल्युशन असेल तर आपण AQ लिहू शकतो. जर एखादा रिॲक्टंट याच्यामध्ये आपण जास्त प्रमाणात पाणी टाकलं तर तो सोल्युशन होऊन जातं डायल्यूट. पाणी मिक्स केलेलं डायल्यूट म्हणजे एखादा खूप हार्ड, खूप स्ट्रॉंग असेल केमिकल, त्याची पॉवर थोडीशी कमी करायची आहे आपल्याला, तर आपण पाणी टाकायचं, तर त्याला म्हणतात डायल्यूट. तर याच्यासाठी आपण DIL हा यूज करू शकतो. ओके, सो धीस आर द सिंपल टेक्निक्स टू राईट द केमिकल इक्वेशन. नंतर फोर्थ रूल आहे. सपोज एखादी केमिकल रिॲक्शन आहे, त्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये हीट दिली आपण, जर त्या केमिकलला आपण गरम केलं, जसं का एक्झाम्पल आहे CaCO3, म्हणजे लाईम हा आहे चुना, कॅल्शियम कार्बोनेट. याला आपण जर हीट दिली तर आपल्याला काय भेटते माहिती आहे का? कॅल्शियम ऑक्साईड, याला स्लेक लाईम म्हणतात. प्लस कार्बन डायऑक्साईड गॅस हा बाहेर चालला जातो. आता हे CaCO3 हा कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे माहिती आहे का? याचे खडे घेतो आपण छोटे छोटे, तर हा झाला सॉलिड. CaO स्लेक लाईम हा बी सॉलिडच आहे. आणि कार्बन डायऑक्साईड हा गॅस आहे. आणि गॅस आपण कसा लिहित असतो? अपवर्ड डायरेक्शन. आणि हे कशामुळे पूर्ण रिॲक्शन झाली? ऑन व्हॉट बेसिस दिस केमिकल रिॲक्शन हॅपन्स? बिकॉज ऑफ द हीट. आपण याला हीट दिली. जर एखाद्या केमिकल रिॲक्शनमध्ये आपण रिॲक्टंटला हीट दिली
बाहेरून गरम केलं, त्याला बाहेरून सप्लाय केलं हीट, तर तेव्हा आपण ट्रायंगल यूज करत असतो ॲरोच्या वर. वी हॅव टू यूज ट्रायंगल अँड दॅट ट्रायंगल मीन्स हीट. या ट्रायंगलचं मिनिंग काय होते, का हीट तुम्ही दिली वा. ओके, सो दिस इज प्रॉपर मेथड. आता एखाद्या रिॲक्शनमध्ये हीट निघाली, हीटही निघते रिॲक्शनमध्ये, तर ते कसं लिहायचं, त्याच्यासाठी सपोज हेच रिॲक्शन बघू, CuSO4 ॲक्युअस प्लस Zn सॉलिड स्टेटमध्ये, यांनी रिॲक्शन दिली, प्रोडक्ट दिला ZnSO4 झिंक सल्फेट ॲक्युअस आणि कॉपर तळाशी जाऊन बसला. या रिॲक्शनमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात हीट निघते, याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात हीट निघते. तर इथं ट्रायंगल द्यायचा का, नाही. ट्रायंगल फक्त जेव्हा बाहेरून हीट दिली तेव्हाच, आणि जर रिॲक्शनमधून हीट निघत असेल बाहेर, तर इथे सिम्पली प्लस हीट लिहून द्यायचं. झाली आपली मेथड. ठीक आहे. आता काही रिॲक्शनचे रूल्स बघितले आपण, तर एकदा मी तुम्हाला पुन्हा सांगून देतो. सपोज रिॲक्शन आहे, सो रिॲक्टंट ऑलवेज राईट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रिॲक्शन, प्रोडक्ट ऑलवेज रिटर्न ऑन द राईट साइड ऑफ द रिॲक्शन, and in between them we have to draw an arrow heading towards the product. If there are two or more reactants or two or more products, then we have to give plus sign in between them. Then we have to write physical state wherever possible. For gas, G or upward arrow, solid S downward arrow, for liquid L, aqueous for AQ, and for dilute we have to use DIL. Then we can write in this manner. Then if heat is given from outside direction, for externally आपण स्वतः हीट दिली, so we have to use triangle on that arrow, reaction arrow. And if heat is released in the process, then we have to use plus heat in the product मध्ये प्लस हीट म्हणून लिहून घ्यायचं. आता कोणत्या कोणत्या केमिकल इक्वेशन्स, कोणते कोणते केमिकल रिॲक्शन्स हे कशामुळे होतात माहिती आहे का, आउटसाइड कॅटॅलिस्ट यूज केला तर. कॅटॅलिस्ट, व्हॉट इज मीन बाय कॅटॅलिस्ट, a substance which does not take part in chemical reaction but fasten the chemical reaction. एखादा सबस्टन्स हा केमिकल रिॲक्शन मध्ये भाग घेत नाही, पार्टिसिपेट होत नाही. एखादा सबस्टन्स विच डझंट टेक पार्ट इन केमिकल रिॲक्शन, तो पार्टिसिपेट होत नाही, पार्टिसिपंट नसतो तो, म्हणजे त्या केमिकल रिॲक्शन मध्ये भाग घेत नाही, बट फास्टन द केमिकल रिॲक्शन, केमिकल रिॲक्शनचा जो रेट आहे त्याचा रेट फास्टर करतो. म्हणजे जर एका दिवसात एखादी रिॲक्शन असेल तर ते 3 तासात करून देईल, 3 तासाची रिॲक्शन असेल तर ते 1 तासामध्येच करून देईल, जर 1-2 तासाची रिॲक्शन असेल तर तो 2 मिनिटातच करू शकतो. हा केमिकल रिॲक्शनची स्पीड वाढवतो. इट ग्रोज द स्पीड ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिॲक्शन, केमिकल रिॲक्शनची रेट वाढवतो, तर त्याला कॅटॅलिस्ट म्हटले जाते. आता जर हा कॅटॅलिस्ट जर यूज केला आपण एखाद्या याच्यामध्ये, जसं काय एक एक्झाम्पल आहे, व्हेजिटेबल ऑइल आहे, व्हेजिटेबल ऑइल, जेव्हा याच्यामधून आपण हायड्रोजन गॅस पास केला, व्हेजिटेबल ऑइलमधून आपण जर हायड्रोजन गॅस पास केला आणि तो जर 60 डिग्री टेम्परेचरवर, 60 डिग्री टेम्परेचरवर आपण त्याला गरम ठेवलं, तेवढं तापमान कॉन्स्टंट ठेवला, तर त्याचं बनते वनस्पती घी. वनस्पती घी, त्याचं वनस्पती घी बनते.
ठीक आहे. व्हेजिटेबल ऑइलला 60 डिग्री सेल्सिअसवर आपण जर गरम केलं तर त्याचं बनते आपल्याला वनस्पती घी. याच्यामध्ये आपल्याला काय करावं लागते, हायड्रोजन गॅस पास करावं लागते त्याच्यातून, हायड्रोजन गॅस याच्यातून पास करावं लागते, तेव्हा आपल्याला काय भेटतो, वनस्पती घी. पण हा वनस्पती घी भेटण्यासाठी तासनतास लागून जातात किंवा एक दिवसही लागला समजा, तर एवढा वेळ आपल्याजवळ नसतो. याच्यामध्ये वेळ कमी करण्यासाठी आपण एक निकेल नावाचा मेटल, निकेल NiCkel निकेल नावाचा मेटल जर त्या मधात, या रिॲक्शनच्या मधात ठेवला तर हा निकेल या व्हेजिटेबल ऑइल सोबतही रिॲक्शन करत नाही, या हायड्रोजन गॅस सोबतही रिॲक्शन करत नाही. फरक एवढा आहे, हा निकेल फायदा काय करतो, या रिॲक्शनची स्पीड वाढवतो. 4 तासामध्ये जर हे रिॲक्शन होऊन वनस्पती घी बनत असेल आणि जर आपण निकेल यूज केला तर तो काम अर्ध्या तासामध्येच होऊ शकतो. आणि हेच तर काम कोणाचं आहे, कॅटलिस्ट. म्हणजे इथं कॅटलिस्ट कोण आहे, निकेल. ठीक आहे. तर जर आपण कॅटलिस्ट यूज केला तर तो लिहायचा कुठे, त्याला आपल्याला कुठे दाखवावं लागेल, तर रिॲक्शन काय होती, व्हेजिटेबल ऑइल, व्हेजिटेबल ऑइल याच्यामध्ये आपण हायड्रोजन गॅस पास केला तर आपल्याला भेटला वनस्पती घी. आता व्हेजिटेबल ऑइल कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे, लिक्विड फॉर्ममध्ये. हायड्रोजन हा गॅस आहे आणि वनस्पती घी आपल्याला सॉलिड फॉर्ममध्ये भेटतो ना, थोडंसं पातळ असते पण सॉलिड आहे. तर व्हेजिटेबल ऑइल जेव्हा हायड्रोजन गॅस पास केलं तेव्हा वनस्पती घी भेटलं आपल्याला. ठीक आहे. याला आपण हीट दिली का बाहेरून, दिली, म्हणून ट्रायंगल. पण हीट किती दिली, 60 डिग्री सेल्सिअस. मग ट्रायंगल कशाला लिहायचा, इथे लिहायचा 60 डिग्री सेल्सिअस. 60 डिग्री सेल्सिअस आपण बाहेरून प्रोव्हाइड केला. अँड वी हॅव यूज कॅटॅलिस्ट, विच कॅटॅलिस्ट, निकेल. सो वी हॅव टू राईट Ni कॅटॅलिस्ट बिलो द एरो. एरोच्या खाली Ni कॅटॅलिस्ट. आणि टेम्परेचर इथं होता कॉन्स्टंट 60 डिग्री सेल्सिअस. दॅट्स वाय वी हॅव टू राईट 60 डिग्री सेल्सिअस. ओके. सो दिस इज our 5th rule, how to write the catalyst or temperature. Okay. After that, last rule, special information or names of reactants or product are written below their formula. हा याला फॉर्म्युला नाही वाचत, त्याला फॉर्म्युली वाचतात. प्लुरल फॉर्म ऑफ फॉर्म्युला, फॉर्म्युलाचं प्लुरल फॉर्म फॉर्म्युली. तर स्पेशल नेम्स लिहायचे असेल रिॲक्टंट्सचे किंवा प्रोडक्टचे तर त्याला आपण फॉर्म्युलामध्ये लिहू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, कॉपर ऑन रिॲक्शन विथ कॉन्सन्ट्रेटेड नायट्रिक ॲसिड गिव्ज रेडिश कलर्ड पॉयझनस नायट्रोजन डायऑक्साईड गॅस. कॉपर असेल त्याला जर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे प्युअर नायट्रिक ॲसिड फॉर्ममध्ये जर आपण यूज केला कॉपर आणि नायट्रिक ॲसिड तर आपल्याला रेडिश कलरचा पॉयझनस नायट्रोजन डायऑक्साईड जो हार्मफुल गॅस आहे तो आपल्याला भेटतो. तर याला लिहिलं कसं, कॉपर सॉलिड, नंतर नायट्रिक ॲसिड ॲक्युअस सोल्युशन होता, कॉन्सन्ट्रेटेड म्हणजे याच्यात पाण्याचं थेंबही नाही, आणि या लिक्विड फॉर्ममध्ये आपल्याला काय भेटलं, रेडिश कलरचा नायट्रोजन डायऑक्साईड हा वाला, आणि हा कॉपर नायट्रेट, रेडिश पॉयझनस नायट्रोजन डायऑक्साईड, आणि वॉटर लिक्विड फॉर्ममध्ये आपल्याला भेटला. तर इथं कॉन्सन्ट्रेटेड काय लिहिलं, नायट्रिक ॲसिड, याला आपण काय केलं, कॉन्सन्ट्रेटेड इथं लिहिलं, म्हणजे एक्स्ट्रा लिहू शकतो. हाऊएव्हर ऑन रिॲक्शन विथ डायल्यूट नायट्रिक ॲसिड द प्रोडक्ट फॉर्म इज नायट्रिक ऑक्साईड गॅस. आणि जर या कॉन्सन्ट्रेटेडच्या जागी डायल्यूट याच्यामध्ये पाणी टाकून जर केलं तर मग आपल्याला रिॲक्शन चेंज होऊन नायट्रिक ऑक्साईडच भेटते. इथं नायट्रोजन डायऑक्साईड होता, इथं नायट्रिक ऑक्साईड भेटत होता, तर इथे डायल्यूट यूज केलेला आहे म्हणून इथं डायल्यूट लिहिलेला आहे. सो दीज आर द 6 स्टेप्स और 6 रूल्स टू राईट द केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शन लिहिण्याच्या काही रूल्स आहे.
तर ते रूल्स तुम्ही लक्षात ठेवायचे. नंतर आहे एक प्रोसिजर दिलेली आहे, बस एवढंच पाहून घेऊ. आता छोटीशी प्रोसिजर आहे. सोडियम क्लोराइड सोल्युशनमध्ये वी हॅव टू टेक सोडियम क्लोराइड सोल्युशन in one beaker and in another test tube silver nitrate solution and put them in the conical flask and we have to weight the chemicals. आपल्याला ते केमिकल एका कोनिकल फ्लास्कमध्ये काय घ्यायचं, सोडियम क्लोराइड सोल्युशन आणि सिल्वर नायट्रेट सोल्युशन टेस्ट ट्यूबमध्ये त्यांचे मेजरमेंट करून घ्यायचं आहे. इथं आहे 300.23 ग्राम. आणि जर त्याला मिक्स केलं तर तेव्हा नवीनच केमिकल आपल्याला भेटतो, तर त्याचंही मेजरमेंट तेवढंच आहे. म्हणजे केमिकलचे जे रिॲक्टंट्स होते त्यांचं जेवढा वेट आहे तर प्रोडक्टचाही तेवढाच वेट आहे. आणि हे रिॲक्शन इथं दिलेली आहे. AgNO3 म्हणजे सिल्वर नायट्रेट, NaCl म्हणजे सोडियम क्लोराईड. हे जेव्हा रिॲक्शन झाले तर Ag ची जागा Na ने घेतली आणि Na ची जागा Ag ने घेतली. AgCl म्हणजे सिल्वर क्लोराईड आणि NaNO3 सोडियम नायट्रेट हे दोन प्रोडक्ट भेटते आपल्याला. आणि हे प्रोडक्टचं वजनही तेवढंच जेवढंच रिॲक्टंटचं वजन होतं. ओके, सो वी हॅव सीन हाऊ टू राईट केमिकल इक्वेशन इन द 6 रूल्स बाय युजिंग द 6 रूल्स. ओके, सो आजच्या व्हिडिओमध्ये फक्त एवढंच. व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. ओके, बाय.